सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर अज दी खास खबरों के तुहानूं दस दईए कि कैप्टन साहब की रेल मार्ग खाली करने की अपील नूं किसानां ने फिलहाल के लिए ठुकरा दिता है। कल नूं उगराहां जथेबंदी की बैठक होएगी ਅਤੇ आखिरी फैसला 15 अक्तूबर ਨੂੰ 30 किसान जथेबंदियों की बैठक दे विच ही लिया जाएगा। किसानों ने कहा कि कैप्टन साहब साडी सैशन सदन की अपील नूं मान लैण ते उस तो बाद असीं भी सोचांगे। पुलिस की धक्केशाही के खिलाफ अज पूरे पंजाब दे विच किसानों ने 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया, जिहड़ा कि सफल रहा। फीसां नूं लैके वड्डी खबर है हाईकोर्ट तो, वो भी दसांगे। मानसा दे विच किसानी संघर्ष के दौरान एक बजुर्ग बेबे की भी मौत हो गई है ते मानसा विच अध्यापकों के लिए प्रशासन ने एक वखरा ही ऐलान ते फरमान जारी कर दिता है। उस तो बाद अध्यापकों ने जबरदस्त विरोध किया है इस फैसले का। CBSE 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट कल नूं ऐलानिया जाएगा। पंजाब तो इलावा भारत और दुनिया भर दियां भी काफ़ी अहम खबरां ने, सारियां तुहानूं दसांगे। पहला कोरोना वायरस की थोड़ी जी अपडेट तुहानूं दस दिंदे आ। पंजाब दे विच कोरोना वायरस के नाल मौतां की गिणती है जिहड़ी 3800 तक पहुँच चुकी है ते कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जिहड़ा वो 1,21,000 का आंकड़ा पार कर गया। ठीक होने वाले मरीजों की गिणती है जिहड़ी 1,07,000 तो उपर हो गई है। एक्टिव केस ने जिहड़े सूबे दे विच हुण करीब 10,000 रह गए ने, इन्हां दी गिणती घटदी जा रही है। ठीक होने वाले मरीजों की गिणती वधदी जा रही है पूरे पंजाब दे विच। पूरी दुनिया की गल कर लईए 3,65,00,000 कुल पॉजिटिव केस ने। ठीक होने वाले लोग 2,55,00,000 हो गए ने। मौतों की गिणती 10,06,000 तक पहुँच गई है। इंडिया की गल कर लईए भारत की तां 8,93,592 एक्टिव केस ने। ठीक होने वाले लोगों की गिणती 60,000 तक पहुंचने वाली है। मौतों की गिणती 1,06,490 है पूरे भारत दे विच। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे कैप्टन सरकार की किसानां नूं कीती गई अपील दी, जिहदे विच कहा गया है कि रेल मार्ग ने जिहड़े वो किसानां वल्लों खोल दित्ते जाण। असी गल कीती पंजाब किसान यूनीयन के प्रधान रुलदू सिंह दे नाल। रुलदू सिंह होना ने सानू दस्सिया है कि उन्होंने फिलहाल दे लई कैप्टन सरकार की जिहड़ी अपील है उसनूं मन्नण तो इनकार कर दिता है। 15 तरीक नूं सारियां 30 किसान जथेबंदियां की बैठक होएगी। उस दे विच देखा जाएगा, विचारिया जाएगा कि की फैसला लेना है। हाल की घड़ी रेलवे ट्रैकों के उत्ते मोर्चे इस तरह जारी रहेंगे। रुलदू सिंह ने यह भी कहा है कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं यह चिट्ठी कढ़न की की लोड़ है। वह भी अपने सियासी सकत्तर दे वल्लों वो चिट्ठी कढ़ रहे हैं, किसानों नूं अपील कर रहे हैं। वो विधान सभा का सैशन ही सद लैण, वो साडी अपील मान लैण, असीं उन्हां दी अपील मान लांगे, सानूं कोई दिक्कत नहीं है। सो उन्हां दा जिहड़ा तर्क है वो तो वाजिब है कि कैप्टन साहब नूं चिट्ठी कढ़न की कोई लोड़ नहीं है। फिलहाल जिहड़ी 15 तरीक की बैठक होएगी उहदे विच कोई निर्णय लिया जाएगा कि रेलवे ट्रैक तो उठणगे किसान जां फिर नहीं उठणगे। दरअसल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी सकत्तर कैप्टन संदीप सिंह संधू ने सारियां किसान जथेबंदियां नूं चिट्ठियां भेजियां सीगियां ते कहा कि माल गड्डियां नूं लांघा जरूर दिता जाए, तुसीं अपना मोर्चा जारी रखो पर माल गड्डियां नूं लंघण दिओ। सौणी दीआं फसलां दी कटाई, साम संभाल, हाड़ी दीआं फसलां दी बिजाई, DAP ते यूरिया खाद की सप्लाई, बारदाने की थुड़, डीजल पैट्रोल नूं बाहरों मंगवाउणा, तापघरां दे लई कोला अते बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आउंदे अनेक तरह के खाण पीण के समान की सप्लाई है जिहड़ी ਉਹ रुकी हुई है ते रेल रोको अंदोलन दे विच माल गड्डियां नूं लांघा जिहड़ा ਉਹ दिता जाए ते साथ देण दी अपील कीती सी, पर 15 अक्तूबर नूं ही इसका पता लगेगा। ते दूसरे पासे एक है भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां, उन्होंने 10 अक्तूबर नूं मीटिंग सदी है। 10 अक्तूबर की मीटिंग सिर्फ ते सिर्फ भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की हो रही है। इन्हां ने शायद कोई ना कोई इस मसले ते कोई विचार करना होएगा, पर बाकी दी जिहड़ियां 29 किसान जथेबंदियां ने वो इस मीटिंग दे विच नहीं जाणगियां। आखिरी फैसला 15 अक्तूबर तो बाद ही होवेगा। किसान जथेबंदियां कहदियां कि सानू खदशा है कि रेलवे पटड़ियां तो धरने चुकण तो बाद साडा संघर्ष है जिहड़ा वो फिक्का पै सकदा है ते सरकार दी यह भी एक चाल हो सकती है कि सानू समान दी थोड़ कह के धरने तो उठाउण दी कोशिश है जिहड़ी वो कीती जा रही होवे। ते अगली खबर पंजाब दे विच हुणे चर्चा जोरां शोरां ते हो रही है सरकारी पद्धर ते कि पंजाब दे विच अनाज जिहड़ा है जां फिर बारदाने दी थुड़ है, पेट्रोल डीजल है, ये सारा जिहड़ा स्टॉक है, कोला जिहड़ा थर्मल प्लांटां दे विच वरतिया जांदा है,
ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਦਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ, ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 24 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਧੂਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ 700 ਆ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। 700 ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਡਾ 700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੌਥਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਆਉਣਗੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੈਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੀਡਰ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੂਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੀ ਹੋਈ 80 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਲਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਟੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਣਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਵਣ ਵਜੋਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਹਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐਸਆਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਉਹਦੇ ਸਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਅਧਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਮੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਚ ਲਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੱਪ ਕੱਢਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲੀ ਢਾਂਚਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਕਾਊਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 460 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PPCB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1692 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ट्यूशन फीस वसूल सकते ने। बाकी स्कूल ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन क्लासां नहीं दे रहे वो कोई भी फीस लैण दे हकदार नहीं हैगे। इस दे खिलाफ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਤੇ 7, 8 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਿਤ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਗਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 9.5% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 4% ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 9.5%
ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9.5% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਗਾਈਚਾ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 83 ਸਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। NIA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। 83 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ UAPA ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ BBC ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਮੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਮੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਵਿੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਵੈਸ਼ਨਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ SMS ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਬੇਰੂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਧੀਕ SP ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ 8 CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਬਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਹ UN ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ। ओस्लो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ $11 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ WHO ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। WHO ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹਰ 16 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ 28 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਐਨ ਕਾਨਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਡੇ ਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਜੈਰੇਮੀ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BC ਦੇ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਤੂਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਵੇਦ ਕਲੇਰ ਤੇ ਗੁਰਤਾਜ ਕਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 62 ਜੋੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CBSA ਵੱਲੋਂ ਕੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਬਾਠ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ 69 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਣਧੀਰ ਤੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਂਡੀ ਤੂਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਓਲੀਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹਿਲਜ਼ ਐਸਟੇਟ ਵਾਈਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂਰ IRPA ਅਧੀਨ 18 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ 10 ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦ ਕਲੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਤਾਜ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗੀ ਫੋਰਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ CEO ਹੈ। IRPA ਅਧੀਨ 10 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ PR ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।